मु सदा प्रभुंकर सौंदर्य देखिबापाई ओ ताहांक मंदिर रे अनुसंधान करिबापाई जेपरि जावजीवन सदा प्रभुंक गृह रे वास करिबे एही एक विषय मु सदा प्रभुंक निकट रे मागी अछि ताहा ही मु अन्वेषण करिबे। प्रभुंकर महानामर धन्यवाद हो। प्रभु आज पुनर्बार आज पवित्र उपासना दिन रे आमे प्रत्येकଙ୍କୁ तांको निकटवर्ती हेबा पाई प्रभु अनुग्रह कले। तेणु प्रभुंकर महानामर धन्यवाद देवा सहित आज उपासना रे जोग देइथिबा समस्तଙ୍କୁ आज यही विशेष उपासना मध्य को स्वागत जनाए ख्रीष्ट प्रेमर नमस्कार जनाए। प्रभु एहीपरि एक सुंदर समय मान आमानଙ୍କୁ देइछंती जेपरि आमे समस्ते तांकरी निकट रे निज निज को समर्पण करू। आसंतु एही समय आज उपासनार प्रारंभ रे प्रत्येक प्रभुंक ठारे समर्पण करिबा प्रार्थना करिबा। प्रभु तुम नामर धन्यवाद करुअछु गौरव करुअछु। आज परि एक विशेष उपासनार समय आमे समस्तंक पाई प्रभु तुमे मनोनीत करी तुमरी पवित्र प्रांगण मध्य एकत्रित हेबा पाई देई अछ। तुमरी पवित्र प्रांगण मध्य तुमरी उपस्थिति मध्य को आसीबा पाई देई अछ। प्रभु तुम नामर धन्यवाद करुअछु, तुम नामर गौरव प्रशंसा करुअछु, तुम नामर स्तुति वंदना करुअछु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ग्लोरी जीसस ग्लोरी जीसस। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु तुमरी धन्यवाद करुअछु। प्रभु आमानंको आज परि एक सुंदर समयटे प्रभु आमे समस्त को तुमरी पवित्र प्रांगण मध्य एकाठी है विश्वासर सहित तुम आड़ को चाहिबा पाई देल। प्रभु आमे तुमको धन्यवाद करुअछु धन्यवाद करुअछु। प्रभु गत दिन मानकर समस्त भार तुमे आमानकर नहीं अछ। जदि बा प्रभु कौन सी विषय आमानंको व्यतिव्यस्त करिछि किंतु से समस्त दिन गुड़िक प्रभु तुमे आमानंको प्रभु कुशलतार कढ़े आनिल, सुरक्षा दे कढ़े आनिल, आमानंकर आवश्यक विषय गुड़िक जगाई कढ़े आनिल। प्रभु तुमको धन्यवाद करुअछु। प्रभु आज एहीपरि एक समय मध्य आमे तुम नामर गुणानुवाद गौरव प्रशंसा करू करू प्रार्थना करुअछु। प्रभु आज उपासना रे तुमरी उपस्थिति दियो, सत्य आत्मा तुमरी उपासना करिबो। प्रभु आमे प्रत्येक को साहाय्य कर, कारण प्रभु आमानंकर विश्वास भरोसा जे प्रभु तुमे दिने आमे समस्तंकर अप्रभु निमंते प्रभु से महा गौरव रे तुमे आसीब आमे तुमरी उद्देश्य रे व्यवहृत हेबो। एथिपाई प्रभु एहीपरि दिन मानंकरे आमे समस्त को तुमरी गौरव पाई प्रस्तुत करुअछ, तुमरी गौरव निमंते आमानको सजाडुअछ, तुमरी गौरव उद्देश्य रे थर को थर प्रभु आमानको तुमरी निकटतर हेबा पाई देउअछ। प्रभु तुम नामर धन्यवाद करुअछु। आज आमाने जेते समस्त एकत्रित होइअछु प्रभु विश्वासर सहित तुम आड़ को चाही प्रार्थना करुअछु। प्रभु तुमरी पवित्र उपस्थिति आमे प्रत्येक को दे प्रभु तुम निमंते आमे समस्त को व्यवहार कर। प्रभु आमे समस्ते तुम निकट को आसीअछु। प्रभु आमे समस्तंकर विनती प्रार्थना निवेदन तुमे शुणिबा। प्रभु आमे समस्तंकर साहाय्य करिबा। प्रभु आमानकर मनर सब कथा तुमे बुझिबा। परमेश्वर प्रभु आज मंडली जेतेबेले विश्वासर सहित प्रभु तुम निकट को आछंती प्रभु मंडलीर प्रत्येक को प्रभु तुमे नाम धरि आशीर्वाद कर। प्रभु जो मानकर जहाँ जहाँ समस्या अच्छी प्रभु तुम्हें जान, आमे मनुष्य भाव रे सब हुए तो जानी न थाई पारू किंतु प्रभु आमानकर अंतर हृदय आ प्रभु समस्त मन तुम्हें जानिबा। परमेश्वर प्रति परिवार प्रतिटी विषय तुम्हें जानिबा। परमेश्वर जो परिवार मानकरे अभाव अनाटना रही, जो परिवार मानकरे समस्या रही, जो परिवार मानकरे रोग बेमार रही, जो परिवार मानकरे कौनसी विषय आवश्यकता प्रभु ए सब पाई विश्वासर सहित तुम निकट को आसी प्रार्थना करुवा बेले प्रभु प्रत्येकंकर सहवर्ती हुआ, प्रत्येक सुस्थ शांति दियो, प्रत्येकंकर समस्त समस्या समाधान कर। तुमरी परिवार गुड़िक जेपरि एही दिन मानकरे तुम ठारे प्रतिटी विषय प्रभु सुरक्षा एवं मंगल प्राप्त हेबा सहित आहुरी तुमरी गौरव पाई बंचिबा निमंते प्रत्येक तुम्हें साहाय्य कर। प्रभु तुम्हें दया कर। प्रभु आमे आज विशेष करी प्रार्थना करुअछु। आज उपासना रे प्रभु तुमरी पवित्र उपस्थिति दियो। आमे अति दुर्बल प्रभु, आम ठारे कौनसी प्रकार उत्तमता कि धार्मिकता कि योग्यता किछि नाय। प्रभु आमानकर कौनसी विषय प्रभु तुमरी प्रभु संतोषजनक विषय आमे करिनाहु, तथापि प्रभु तुम्हें जे प्रेमिक परमेश्वर तेणु प्रभु तुमरी पाद तले निज निज को नम्र करी प्रार्थना करुअछु। आज उपासना रे प्रभु तुम्हें आमानकर सहवर्ती हुआ, प्रत्येकंकर हृदय मन को तुम ठारे सरल एवं
पवित्र एवं सुग्राह्य भाव प्रभु तुमरी निमंते व्यवहृत होगापाई आम प्रत्येक को साहाय्य कर प्रभु तुम्हें दया कर अयोग्यता दोष त्रुटि अपराध पाप सब दयाक मार्जना कर तुमरी पवित्र उपासना को पवित्र भाव आम प्रभु पालन करूँ पवित्र भाव आम आज उपासना बसबू प्रभु तुम्हें आम को साहाय्य कर आरंभ शेष पर्यंत प्रभु तुम्हें आमर सहवर्ती हुआ महिमा प्रशंसा गौरव कर्ता आपण जुगे जुगे तुमरी हेउ यीशु प्रिय नाम रे क्षुद्र प्रार्थना मागुअछु आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आसतु ये समय आम प्रभु गौरव पाई गोटे गीत बोलिबा। उपासना गीत बही तार 68 पृष्ठार मझी गीत दुआरे उभा न होई आस प्रभु भितरे समस्ते आमने प्रभु गौरव पाए आमने ये गीत बोलिबा। এই গীত গাউথবা সময়ে সমস্তে आमने उभा हो जिबा एवं प्रभुंकर गौरवार्थे এই गीत आमने बोलिबा। दुआरे उभा न होई आस प्रभु भितरे दुआरे उभा न आसी फेरी जाओ नाही प्रवेश चित्तरे दुआरे उभा न होई तुम्हार प्रीति जदि थाए किछि मोर छड़ाई ओए पछे कांदे अति रिक्त रे दुआरे उभा न जदि काम नार सुरा करिथाए ज्ञान हरा चेताओ हे मारी त्वरा शासन हस्तरे दुआरे उभा न होई तब सिंहासने बासी जदि थाए केहि बसी प्रभुए तुम्हें प्रवेशी तोड़ी दियो सतरे दुआरे उभा न होई आस प्रभु भितरे दुआरे उभा न होई आसी फेरी जाओ नाही प्रवेश चित्तरे दुआरे उभा न होई। धन्यवाद। ए समय आम समस्ते ठिया समय गीत संहितार आम उत्तर प्रत्युत्तर करी पाठ करिबा।
आमे गीत संहिता 91 गीत तार प्रथम पद ठारू 10 पद पर्यंत आमे पढ़िबा। गीत संहिता 91 गीत प्रथम पद ठारू 10 पद पर्यंत। जेउ जन सर्वपरिस्तंक आवृत स्थान रे बास करे से सर्वशक्तिमानक छाया तले बसति करिब। मो सदाप्रभु विषय कहबी से मोहर आश्रय और मोहर दुर्ग मोहर परमेश्वर मु ताहांकठारे निर्भर रखे। कारण से तुम्भकु व्याधिर फांदरु और सर्वनाशर महामारी रक्षा करिवे। से अपना पक्षरे तुमको आवरिबे और ताहांको डणा तले तुमे आश्रय नब ताहांको सत्यता ढाल और फल सब होब। तुम्भे रात्रिर त्रास केबा दिवसर उड़ंता तीर अंधकारगामी महामारी किवा मध्याह्न विनाशक संहार विषय भीत हब नाही। तुम्भर पार्श्वरे सहस्र और तुम्भर दक्षिण पार्श्वरे अयुत लोक पड़िबे मात्र ताहा तुम्भ कतिकी आसीब नाही। तुम्भे केवल स्वचक्षुरे निरीक्षण करिब और दुष्ट मानकर प्रतिफल देखिब। कारण हे सदा प्रभु तुम्भे मोहर आश्रय सर्वपरिस्तंकु तुम्भे आपणा वासस्थान करिअछ। तुमको कौनसी विपद घटिब नाही एबा कौनसी तुम निकटक आसीब नाही। धन्यवाद। समस्ते बसी जिबा। ए समय आजिर ध्यान निमंते आमे प्रभुंक वाक्यरु पाठ करिबा। मु अनुरोध करिबि आमानक मध्यरे संचिता लिमा से आसीबे आ आजिर शास्त्रांश से पाठ करिबे। आज ध्यान निमंते जो शास्त्रांश मनोनीत करा जायछि ताहा आपण माने पाइबे आदि पुस्तक 4 पर्वर 5 पद। मात्र कईन और ताहांकर नैवेद्य को से अग्राह्य कले एहेतु कईन अति क्रोध करी अधमुख हेले। आमेन। धन्यवाद। इस समय आमे प्रभुंक गौरवार्थे गोटे गीत आमाने शुणिबा। आमानक मध्यरे शीतल दास उपस्थित अछंती। से गोटे गीत से गाइबे। से गाउथिबा समय रे मंडलीर दान संग्रह करा जिवो। दान संग्रह रे आमानकर डिकन उपस्थित अछंती। से सहाय्य करिवे। दान संग्रह परे परे आमानकर मंडलीर संपादक से विज्ञापन आदि कर्म जणाइबा सहित आजिर दान पाई वाक्य पाई एवं मंडली पाई प्रार्थना उत्सर्ग करिवे। सर्वप्रथमे प्रभुंकर महान नाम को धन्यवाद दूची। प्रभु आउ थे मत ये आसवाई सुजोग देले। आसतु यह समय गोटे गीत गाइबा। प्रतिपालक से यही जीवनर सदाबासी थांती जीशु राजा मोर। ये गीतटे आम मैंने गाइबा। प्रतिपालक से यही जीवनर सदा पासे थांती जीशु राजा मोर। प्रतिपालक से यही जीवनर सदा पासे थांती जीशु राजा मोर। जीशु राजा मोर। दुखारे भी झड़ारे भी दुखारे भी झड़
ପ୍ରତିପାଳକ ସେ ଏହି ଜୀବନର ସଦା ପାଶେ ଥାନ୍ତି ଯୀଶୁ ରାଜା ମୋର, ଯୀଶୁ ରାଜା ମୋର। ନିରାଶ ଅନ୍ତରେ ସିଏ ଆଶା ଭରି ଦିଅନ୍ତି, ଝୁଣ୍ଟି ମୁଁ ପଡ଼ିଲେ ତୋଳି ମତେ ନିଅନ୍ତି। ନିରାଶ ଅନ୍ତରେ ସିଏ ଆଶା ଭରି ଦିଅନ୍ତି, ଝୁଣ୍ଟି ମୁଁ ପଡ଼ିଲେ ତୋଳି ମତେ ନିଅନ୍ତି। ହଜି ଯାଏ ଯେବେ ପାପ ଦୁନିଆରେ, ହଜି ଯାଏ ଯେବେ ପାପ ଦୁନିଆରେ, ଖୋଜି ମତେ ନିଅନ୍ତି। ପ୍ରତିପାଳକ ସେ ଏହି ଜୀବନର ସଦା ପାଶେ ଥାନ୍ତି ଯୀଶୁ ରାଜା ମୋର, ଯୀଶୁ ରାଜା ମୋର। ଦୁଃଖରେ ବି ଝଡ଼ରେ ବି, ଦୁଃଖରେ ବି ଝଡ଼ରେ ବି ଭୟ ନାହିଁ ମୋହର। ପ୍ରତିପାଳକ ସେ ଏହି ଜୀବନର ସଦା ପାଶେ ଥାନ୍ତି ଯୀଶୁ ରାଜା ମୋର, ଯୀଶୁ ରାଜା ମୋର। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ଆଜିର ଉପାସନା ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ବିଶେଷ କରି କଟକୋଡ଼ିଆ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆସିଥିବା ଦାସଙ୍କୁ, ପାଳକ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇଲା, ସଚିନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବାଜା ବଜେଇଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ ଗୋଟେ କରତାଳି ହେଇଯାଉ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଖଜୁରୀ ପର୍ବ ରବିବାର ରହିଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ଅନୁରୋଧ କରିଅଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଶିଖେଇଥିବା ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏଇଟା ବାପା ମାଆଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା ବାପା ମାଆଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଶିଖେଇଥିବା ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସପ୍ତବାଣୀ, 10 ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଥରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବେ। ବହୁତ ପିଲା କହିନାହାନ୍ତି ଗତ ବର୍ଷ, ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ ଠିଆ ହେବେ। ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି, କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, କାହାକୁ ବାକ୍ୟରେ, କାହାକୁ ଗୀତ ଗାଇବାରେ, ଆଉ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଆଉ ସେ କାମ କରିବେ। ପାଳକ ବାବୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁ ବକ୍ତାଙ୍କର କେଉଁ ଦିନ ଅଛି, ସେଦିନର ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠେଇବେ। ଯଦି ସେମାନେ ସେ ବାକ୍ୟ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ବା ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ କୃଷିୟ ବାଣୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ବାକ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି। ବିଶେଷ କରି ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି, ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣେ କରିବ, ତାପରେ 4-5 ଜଣକୁ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ
ସମସ୍ତେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସଗୌରବର ଉଦ୍ଯୋଗୀ ସେନାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମର ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ମହାପବିତ୍ର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି ପ୍ରଭୁ, ଗତ ସପ୍ତାହ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହେଲ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରତିଟି ପରିବାରକୁ, ମଣ୍ଡଳୀସ୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ତୁମେ ଦୟା କଲ। ଯେଉଁମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆସିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅ, ଚାଳନା ଦିଅ। ମଣିଷ କେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆକର୍ଷଣ ନ କଲେ କେହି ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଅବହେଳା ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତୁମେ ଏପରି ଚାଳନା ଦିଅ ଯେପରି ସେମାନେ ତୁମକୁ ପ୍ରିୟ ମନେ ଜ୍ଞାନ କରି ଆସିବେ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ପ୍ରଭୁ ଖଜୁରୀ ରବିବାର ଅଛି। ଆମେ ଯେପରି ଦୁଃଖଭୋଗ ସପ୍ତାହକୁ, ହଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ସେ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପାରିବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ବିଶେଷ କରି ମଣ୍ଡଳୀସ୍ଥ ଉପସଭାପତି ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ଦାସ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଅସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ସେ ନିଜ କାମ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗିର୍ଜା ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ସେ ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେବା ପାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଦାନ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ସେହିପରି ମଲ୍ଲିକ ମାଉସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦେଉଅଛି। ତୁମେ ମଲ୍ଲିକ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଦୟା କର। ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସୁସ୍ଥତା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କର। ସିଂ ନାନୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ପ୍ରଭୁ। ଏ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜନିତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତୁମ ପାଇଁ ଉଦ୍ଯୋଗ ହୋଇ ତୁମରି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କର। ସେହିପରି ଡିକନ୍ ଉଲସନ ନାୟକ ଏବଂ ଦାସ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ବଂଶଲ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ପ୍ରଭୁ। ମଣ୍ଡଳୀର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବା ସହିତ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରୁ କରୁ ତୁମର ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ବିଶେଷ କରି କୁମାରୀ ଭଉଣୀ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ହୋଇ ତୁମେ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଦେଇ ତୁମେ ତା ସହିତ ରହି ତୁମେ ତା'ର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଆସିଅଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ବିଶେଷ କରି ବକ୍ତାଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି ପ୍ରଭୁ। ଆଜିର ସମୟୋପଯୋଗୀ ବାକ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କର। ବାକ୍ୟର ଗଭୀର ଏବଂ ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପାଳକ ବାବୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ମଣ୍ଡଳୀସ୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ବସୁ ବସୁ ନୈବେଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଅଛି, ଦାନ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯେଉଁ ହସ୍ତ ଦେଇଅଛି ପ୍ରଭୁ, ହସ୍ତକୁ ସୂଚି କର। ତୁମର ସେବା ଓ ରାଜ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବିନିଯୋଗ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସମସ୍ତ ଗୌରବ ତୁମକୁ ଦେଇ ନାଜରେଥ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ଆଜିର ଉପାସନାରେ ଯେତେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ସହଭାଗିତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକାଠି ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ କହିବା ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ବିଶେଷ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କଟକଡ଼ିଆ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ଡିକନ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଡେଭିଡ୍ ମାନୁଏଲ ଦାସ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋ ତରଫରୁ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରେ,
ସେ ଆସିବେ ଏବଂ ଆଜିର ମନୋନୀତ ବାକ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभुंकर गौरव हो। आज अनेक लोक खाद्य पाऊना, आज अनेक लोकंकर वस्त्र नहीं, आज अनेक लोकंकर बासगृह मध्य नहीं। आम यही दिन मानक देखुचु मध्य प्राच्य मु गतकाली गोटे जगार प्रभुंकर व्यवहार होती कहूली मध्य प्राच्य बर्तमान जहाँ चली आपण मैंने टी इमाजिन करूँ संध्या हो गले समस्त घर बत्ती अंधार हो बिजुली काटी दिज्व अंधकार किटकिट अंधार रे आमने दीपावली दिन आम भारत में जपरी सब रकेट आसी पड़े छोट छोट रकेट आ गोटे चुंबक मात्र आम दीपावली से रकेट बाण किंतु ताहा सतसतिया मिसाइल गुड़िक आउ कौन करे से देश उपर पड़ी थाए आ से देशर बासिंदा मान बर्तमान समय किपरि होउथो से माने केते भय आतंक रोथे ता भीतर किसी जन गर्भवती माँ मैंने थे किसी जन शिशु पिला माने थे किसी जन असुस्थ पीड़ित माने थे किंतु प्रभुंकर गौरव हो प्रभु महान परमेश्वर ये सबुरु आमको से रक्षा सुरक्षा दे आपण मैंने कौन चिंता करछंती जे प्रभु आमको सुरक्षिता कौन पे देइछंती आमको आज कहीं आम देश उपर आज युद्धर विभीषिका देखा जाऊनी आमर खाद्यर कहीं अभाव होनी आमर सब सुविधा प्रभु कौन पे करछंती आमने जेपरी भारग्रस्त होई सेई मानक पई प्रार्थना करिबा जो माने आज कष्टरे दुखरे भयरे अछंती मोर प्रिय माने प्रभु को धन्यवाद देवा या मोर विषय वस्तु नुहे कारण मु किछि नुहे मु गोटे सामान्य आ साधारण किंतु वक्ता होउचंती पवित्र आत्मा आ से जहाँ कहिबे मु आपण मानक ताहा प्रकाश करी केवल मु गोटे माध्यम आजिर विषय वस्तु आ पूर्वर मु सर्वप्रथमे पिता परमेश्वर को पुत्र जीशुख्रीष्ट को एवं पवित्र आत्मा को धन्यवाद दिए आज ये सुंदर सुजोग निमते तत्सहित आमनकर ओडिया बाप्टिस्ट मंडलीर आध्यात्मिक कमिटी को मध्य धन्यवाद जणाइबा इच्छा करे से माने मो भली जने अयोग्य को आज ये सुंदर सुजोग देले तत्सहित आपणकर OSFP चर्च रे आपण माने मध्य बहुत संख्यार आसीचंदी प्रभु को प्रेम करी प्रभुंकर बाणी शुणिया पई से सर्वप्रथमे मु एठारे उपस्थित मोर सम्मानीय बापा माँ भाई भौणी मानू बड़ भाई भौणी मानू एवं उपस्थित स्थानीय मंडलीर पालक महाशय को कर्मकर्ता मानू संपादक को सभापति को डिकन महाशय मानू मोर प्रभु जीशुख्रीष्ट प्रेम भरा और भक्तिपूर्ण नमस्कार दूची। आज्ञा नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड। आज आमने जो विषय उपर ध्यान देवा आ भौणी पढ़िले मुझे आउ थे पढ़ाई इच्छा प्रकाश करुँची ता आदि पुस्तक 4 पर्व 5 पद आम मैंने अध्ययन कर लिखा जाउची मात्र कईनंकु और तांकर नैवेद्य को से अग्राह्य कले एहेतु कईन अति क्रोध करी अधमुख हेले। यही विषयटी आपण माने निश्चित आगुरु मध्य पढ़ी थे बा शुणी थे किंतु पवित्र आत्मा यही वाक्यरू टिके भिन्न विषय प्रकाश करने को चाहती। एटी आमे दुईटी इमोशनल विषय अच्छे गोटे है कईन क्रोध करुँच आउ लिखा जाउची अधमुख सी हेले तार अर्थ है से निजको कौन कले दुखित बा उदास होइछंती। अधमुख माने जड़े केतले अधमुख हुए जेतले सी दुख करे बा उदास हुए हिंदी रे आउ एटी आमे देखुछु से क्रोध करुँच किंतु उदास एवं दुखित रोचंती। मोर प्रिय माने जदि जड़े क्रोध करिवो आमे समस्ते क्रोधी माने मु भावुनी किए क्रोध करि नथिबो आमे जले क्रोध करू आम सामना लोक आमे क्रोध करूछु बोली केंदी जाने आमनकर सुंदर सुंदर चेहरा भौणी माने केते सुंदर सुंदर पेंटिंग पेंटिंग होता पाउडर स्नो लिपस्टिक कौन कौन लगे था भाई मान सामान्य पाउडर पाउडर लगाती किंतु से ही भौणी मैंने आ से भाई मैंने जो क्रोध करती सुंदर चेहराटा विकृत हो जाए रागरे नाल हो जाए आखि गुड़िक असुर भाया बड़ बड़ हो जाए जानीच मत चिन्हिच बापरे बाप गर्जना आसी जाए मुह विकृत हो जाए बड़ बड़ आखि बाहरी जाए यह आपण मानकर अनुभव निश्चित थिबो किंतु एठी आमे गोटे जिनस देखुचु कईन अति क्रोध करुचंती किंतु अधमुख से होउचंती बा से कौन करुचंती दुखित बा उदास होउचंती।
ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲିଅର୍ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ବାଇବଲର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଂଶକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୋ ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକକୁ ଯିବା। ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକର 3 ପର୍ବ ଆଉ 13 ପଦକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା, ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା, ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲିଅର୍ ହେବା। ମୁଁ ଜଣେ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଟିଚର୍, ଆଉ ମୋର ଟିଚିଂ ଆଉ ସ୍ପିଚିଂ ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ଟାଇପ୍ର। ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲା ଭଳିଆ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ। ଦାନିଏଲ 3 ପର୍ବ 13 ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ତହିଁରେ ନବୁକଦ୍ନେସର ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧ ଓ କୋପରେ ସଦ୍ରକ, ମୈଶକ ଏବଂ ଅବେଦନଗୋଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କଲା। ତହୁଁ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜାର ଛାମୁକୁ ଆଣିଲେ। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କଲା? ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ନିଆଁରେ ଅଗ୍ନିରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛି? ନବୁକଦ୍ନେସର ଆଜ୍ଞା କରୁଛି। ଯଦି ସେଇ ଦାନିଏଲ 3 ପର୍ବର 19 ପଦକୁ ଆମେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏଥିରେ ନବୁକଦ୍ନେସର କୋପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଓ ସଦ୍ରକ, ମୈଶକ, ଅବେଦନଗୋର ପ୍ରତିକୂଳରେ ତାହାର ମୁଖ ବିକାଟାର ହେଲା। ଲେଖାଇଛି ବିକାଟାର, ଲାଲ ହେଇଗଲା, ଉତ୍ତପ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲା। ଏଥିପାଇଁ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡକୁ ସାଧାରଣ ପରିମାଣ ଅପେକ୍ଷା 7 ଗୁଣ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଜ୍ଞା କଲା। ଏଇଠି ଲେଖା ହେଉଛି ବିକାଟ ପର, ମାନେ ଲାଲ ହେଇଗଲା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବେ ଟିକେ ଫରେନର ମାନେ ଗୋରା ଲୋକମାନେ, ଆମେ ତ କାଳିଆ, ଆମେ ଦେଶୀ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆମର ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଗୋରା ତକ୍ତକ୍ ଗୋରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ରାଗିଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋରା ରଙ୍ଗଟା ନାଲ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଏତେ ରାଗିଗଲେ ତାଙ୍କ ନାଲ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଆମମାନେ ଜାଣୁଛୁ, ଯଦି କିଏ ଲୋକ ରାଗୁଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ଚେହେରା ବିକୃତ ହୋଇଯିବ, ତା'ର ଚେହେରା ଲାଲ ହେଇଯିବ, ବିକାଟ ପରେ ବୋଲି ବାଇବଲର ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଏ। ତ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏଇ ବାକ୍ୟର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯାହାକି ମୋ ଜୀବନରେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଥାଏ। କ'ଣ? ଏଠି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବ 5 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଇନ କ୍ରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଗୋଟେ କ୍ରୋଧଟାକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଉଦାସରେ, ଦୁଃଖରେ, ଏବଂ ସେ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଉଛି ସେ ଅଧମୁଖ ହେଉଛନ୍ତି। ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଲା ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଚାଲିଛି, ବାହାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରବଞ୍ଚନା। ୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରତାରଣା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଗୁଣ ଆଚରଣ କରୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଚାଲିଥାଏ। ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଭାଇ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଭଉଣୀ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆଚରଣ, ସୁନ୍ଦର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଦେଖୁନୁ କେତେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିକି ସେ ଆସିଛି, କେତେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ମାରିଛି, କେତେ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି, ଯେ କେମିତି ଦେଖେଇ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ନୂଆ କାର୍ କିଣିଛି, ଯେ ନିଜ କ'ଣ ଭାବୁଛି। ଭିତରେ ଭିତରେ ଆମର ଗୋଟେ ବିଷୟ ଚାଲିଥିବ, ବାହାରେ ବାହାରେ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ। ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ପ୍ରତାରଣା ବା ପ୍ରବଞ୍ଚନା ବା ଠକିବା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହା ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ଏଇ ବାକ୍ୟ। ଆମେ ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ବସିଛୁ, ଆଜି ଆମେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କଥା କହୁଛି, ମୋର ଡାହାଣ ପଟେ କିଏ ବସିଛି ତା ପାଇଁ କ'ଣ କହୁଛି ଆମେ ନ ବିଚାର କରୁ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ହଁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ତାରି ପାଇଁ, ସେ ସବୁବେଳେ ଉପରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏଇଟା ଆମେ ମନରେ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ ବା ଶୁଣୁଛୁ, ତାକୁ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ନେବା, ନିଜ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବା। ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରୁନି ତ, ପ୍ରତାରଣା କରୁନି ତ। ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ, ମୋର କଥା ଗୋଟେ, ମୋର ବ୍ୟବହାର ଗୋଟେ, ମୋର କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୁଣ ଚାଲିଛି, ମୋର ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କପଟତା ଚାଲିଛି। ଉପରେ ଚିକିଣିଆ କଥା, ମଧୁର ବଚନ, କିନ୍ତୁ କେମିତି ତା'ର ବିପଦ, କେମିତି ସେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯାଉ, ତା'ର କ୍ଷତି ହେଇଯାଉ, ତା'ର ଅନିଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ। ତା'ର ପିଲା ଦେଖୁନ, ଗୋଟେ ପିଲା ମାଟ୍ରିକରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଯେ କେତେ ମିଠା ଦେଇ ବାଣ୍ଟୁଛି। ଆମେ ଈର୍ଷା, ଆମେ ନିନ୍ଦା, ଏହା ଉପରେ କିନ୍ତୁ ସେ ମିଠା ଯେତେବେଳେ ଦେବ, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଭାଇ, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭଉଣୀ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ମୋ ପୁଅଟା ଦେଖୁନ ଅବାଟରେ ଚାଲିଯାଉଛି, ପାଠ ପଢ଼ୁନି, ତା ପୁଅ କେତେ ଉନ୍ନତି କରିଦେଉଛି, କେତେ ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି ହେଲା। ଆଉ ଦେଖୁନ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କର କେତେ ଗର୍ବ, କେତେ ଅହଙ୍କାର, ମିଠା ବାଣ୍ଟିକି ଶୋବାଜି କରୁଛନ୍ତି।
এটা ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷ। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ମୁଁ ଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଜଣେ ଲୋକ, ଆଉ ମୁଁ ଫିଲ୍ଡରେ ବୁଲୁଛି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ମୁଁ ଆସେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଉପର କଥା ଆଉ ଭିତର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ସାଇକୋଲୋଜି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ସାଇକୋଲୋଜି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଧୂଳି ଗୁଣ ମୋ ପାଖରେ ଯେ ମୁଁ ଜଣଙ୍କର ଆଖିରେ ସେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କ'ଣ ଭାବୁଛି, କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଧୂଳି ସଦୃଶ୍ୟ ଛୋଟ ଜ୍ଞାନଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଅନୁମାନ କରିପାରେ ୟାର ଯାହା କଥା, ୟାର ଯାହାର ବ୍ୟବହାର, ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ ସେୟା ନୁହେଁ। ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ। ମୁଁ କିଛି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ନୁହେଁ, ମୁଁ ବା ବୁଦ୍ଧିମାନ ନୁହେଁ, ବା ମୁଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ କଥା କହୁଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, ମୋ ପାଖରେ ଏଇ ଗୁଣ ଖାଲି ଅଛି ତା ନୁହେଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଥିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲା କିନ୍ତୁ ଶିର କାଟିଦେଲା। ଆପଣମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ଆଜି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି, କଇନ କ୍ରୋଧ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଅର୍ଦ୍ଧମୁଖ ହେଉଛି, ଦୁଃଖିତ ହେଉଛି, ଉଦାସ ହେଉଛି। ତା'ର କାରଣ ସେ ତା'ର କ୍ରୋଧକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି, କି ଜାଣି ସେ ସହାନୁଭୂତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କାହିଁକି କ୍ରୋଧ କରୁଥିଲା। ଆପଣମାନେ ପୁରାତନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ, ଜ୍ଞାନୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ, ଦୁଇ ଭାଇ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କର ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା, ଜଣଙ୍କର ଗ୍ରହଣ କରାଗଲାନି। ଆଉ ତାହାର କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରାଗଲାନି, ସେ କ୍ରୋଧରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଛି, ଆଉ ସେ ତା'ର ବଦଲା ନେବା ପାଇଁ ଭିତରେ ଭିତରେ ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସହାନୁଭୂତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏପରି ରୋଲ୍ କରୁଛି। ଆମମାନେ କିନ୍ତୁ ବିନା ଟେକଅପ୍ରେ, ବିନା କଟଅପ୍ରେ ଆମେ ଏମିତି ଆକ୍ଟିଂ କରୁ, ଏମିତି ଅଭିନୟ କରୁ। ସେମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାନ୍ତି। ଓହ, କି ସୁନ୍ଦର ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିଟା, କେତେ ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଟା। ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦାସ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦାସର ପଛରେ କେତେ ଗ୍ୟାସ୍ କହିବିନି। ତ ଆଜି ଆମେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ମୁଁ ସେ ନୁହେଁ ତ, ମୁଁ ସେ କଇନ ଭଳିଆ ଆଚରଣ କରୁନି ତ, ମୁଁ ସେ କଇନ ଭଳିଆ ମୋର ସ୍ୱଭାବ ନାହିଁ ତ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିଚୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଲି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରୁ ବା ପ୍ରତାରଣା କରୁ, ତା'ର ବାଇବଲରେ କିଛିଟା ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଭଳି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ବାଇବଲରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଖାଲି ଯେ ଆପଣ, ମୁଁ ଏବଂ ଆମ ସମାଜରେ, ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ତାହା ନୁହେଁ, ବାଇବଲରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାଁ ଅଛି। ଆଉ ସେମାନେ କିଏ? ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ହନାନିୟ ଆଉ ସଫିରା। ଏଇ ଦୁଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପଦପର୍ବ ପଢ଼ିବିନି, ବହୁତ ସମୟ ଚାଲିଯିବ। ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଚୁମ୍ବକରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ପୁରାତନ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜ୍ଞାନୀମାନେ। ହନାନିୟ ସଫିରା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର କିଛି ଅଂଶ ବିକୁଛନ୍ତି, ସବୁ ବି ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବାଇବଲ ଭଲରେ ପଢ଼ିବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର କିଛି ଅଂଶ ବିକୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେରିତକୁ ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପିତର ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଲ? ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଘରେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକମତ ହୋଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜମିକୁ ବିକିଲେ, ଆଉ କିଛି ଅଂଶ ବିକିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବି ବିକିଲେନି। ଯେଉଁଟା ବିକିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବହୁତ ଦେଲାବାଲା ଲୋକ, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଦେଲୁ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଆମ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଟାଇମ୍ରେ ଲୋକମାନେ ଫ୍ୟାନ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଚୌକି ଦିଅନ୍ତି, ଦରି ଦିଅନ୍ତି, ଭଲ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି, ଆମର ନାଁଟା ଟିକେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଡୋନେଟ୍ ଫର୍ ସମଥିଙ୍ଗ। ଆମେ ଧରିଦେଲୁ, ଆମର ସେଥିରେ କିଛି ଗୋଟେ ଲେଖ, ଫୁଲ କରି ଲେଖ, ଆମର ବାପା ନାଁରେ ଆମେ ଦେଲୁ, ମା ନାଁରେ ଦେଲୁ, ସାନ୍ତ ବାପା ନାଁରେ ଦେଲୁ। ଆମେ ତ ଦେଉଛୁ, ଆମର ନାଁଟା ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ପୁଲପିଟ୍ ଉପରୁ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ନ ହେଲା, ତେବେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆମର କଟକ ଓଡ଼ିଆ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍ ମିଟିଂକୁ ଯାଏ, ଆଉ ଏସବୁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ବି ଶୁଣେ। ଆଜି ଆମେ ଦେଉଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଉଛୁ ତାଠୁ ଅଧିକ ଆମର ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉ, ଆମେ ଅଧିକ ଦେଉଛୁ ବୋଲି ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏଠି ହେଉଛି କ'ଣ, ଆଉ ଯେଉଁ ହନାନିୟ ସଫିରା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଅଂଶ ଦେଉଛନ୍ତି,
ଆଉ ସେମାନେ ଯଦି ସତ କଥା କହିଥାନ୍ତେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଜମିରୁ କିଛି ଆମେ ବିକିଲୁ ଏବଂ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ କିଛି ଅଂଶ ଆଣିଦେଲୁ, କୌଣସି ପାପ ତାଙ୍କର ହେଇନଥାନ୍ତା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ, ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଦେଖାଣିଆ ଗୁଣ ଆମେ ଏପରି ଦେଇପାରୁ। ଆଜି ଆମର ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ, ଆମ ସମାଜରେ ଏହିପରି ଲୋକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମେ କରୁ ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ନାଁ ସୁନାମ ହେଉ, ଆମକୁ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଏମିତି ଦେଲୁ, ସେମିତି ଦେଲୁ, ଏମିତି କଲୁ। ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରୁ ଯୋଜନା ମୁତାବକ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତାରଣା କଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମିଛ କହିଲେ। ଆଉ ତା'ର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମମାନେ ସେଠି ଦେଖିଛୁ, ସେମାନେ ଧଡ଼ ଧାଡ଼ ହେଇକି ପଡ଼ିଗଲେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଗଲେ। ମୁଁ ତ ଭାବେ ଆମମାନେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଆଜି ଆମେ କେତେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରୁଛୁ, କେତେ ପ୍ରତାରଣା କରୁଛୁ, କେତେ ଠକୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଆଉ ସେଇ ବିହନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ବାଳୁଙ୍ଗା ଏବଂ ଭଲ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସେ କ'ଣ ଆପଣ ତ ଭଲ ଶସ୍ୟ ବୁଣିଥିଲେ, ଏ ବାଳୁଙ୍ଗା ଗରା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଆମେ କ'ଣ ତାକୁ ଉପାଡ଼ି ଦେବା, ତାକୁ କ'ଣ ବାହାର କରିଦେବା? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଆଜି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଯଦି ପାପ କରୁଛୁ, ଆଜି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରୁଛୁ, ଆମେ ଯଦି ଆଜି ପ୍ରତାରଣା କରୁଛୁ, ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଠକୁଛୁ, ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ। ମୋର ଦୟାକରି ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଏଆଡ଼କୁ ଅନାନ୍ତୁ, ଛୋଟ ପିଲା ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେମାନେ ସବୁ କରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ମହାନ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଦୟାମୟ, ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କ୍ଷମା ଅଛି, ଦୟା ଅଛି, ଆମର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ଏମିତି ପାପ କରି ଚାଲୁଥିବା, ଠକି ଚାଲୁଥିବା, ପ୍ରତାରଣା କରି ଚାଲୁଥିବା, ଆମର କିଛି ହେଉନି, କିଛି ହେବନି। କାରଣ ଅନେକ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କୃଷରେ ତୁମ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦେଲେ, ବଳି ଦେଲେ, ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ କର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇଟା ରଙ୍ଗ କନସେପ୍ଟ। ସେଇ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଗୁଡ଼ିକ ଉଠିଲା, ଯେତେବେଳେ କାଟିବାର ସମୟ ଆସିଲା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କ'ଣ କର, ପ୍ରଥମେ ସେଇ ଯାହା ବାଳୁଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ିକକୁ ତାକୁ ବାହାର କର, ତାକୁ ନେଇ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଦିଅ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସେ ବାଳୁଙ୍ଗା ସଦୃଶ ହେଇଥିବା, ବାରମ୍ବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଅନୁତାପ କରୁନଥିବା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନଥିବା, ଶେଷରେ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଚାର ଅଛି। କି ଜାଣି ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଅଗ୍ନିରେ ନିକ୍ଷେପ ହେଇଯିବା। ଆଜି ସମୟ ସୁଯୋଗ ସବୁ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ। କି ଜାଣି କାଲି ଏହିପରି ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ନଥାଇପାରେ, ଏହିପରି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ନଥାଇପାରେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ବିଭୀଷିକା କ'ଣ, ପୃଥିବୀର କ'ଣ ଚାଲିଛି। କାଲି ସକାଳେ ଯେ ଆମ ଭାରତର ପାଇଁ ବିପଦ ଆସିବନି, ଆମ ଭାରତ ଉପରେ ଯେ ମିସାଇଲ୍ ପଡ଼ିବନି, କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ସମୟ ନଥିବ ଏହିପରି ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ସମୟ ନଥିବ ଆମକୁ ଏହିପରି ସୁଯୋଗ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଶେଷ ଦିନ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। କି ଜାଣି ମୁଁ କାଲିକୁ ଦେଖିପାରିବି କି ନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ମୋର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି? କାଲିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁନି। ବୟସ ହେଉ, ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରେ, ବୁଢ଼ା ହୁଏ, ଚାକିରି ସରୁ, ବାଇବଲ ପଢ଼ିବି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଗିର୍ଜା ଯିବି, ନା, କାଲିକୁ କିଏ ଦେଖିଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ? ଆଜି ଯଦି ଆମେ କିଛି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆମଠୁ ଅଧିକ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ କରିପାରୁ, ଭଲ ପ୍ରତାରଣା କରିପାରୁ, ଭଲ ଠକିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗରେ କେବେ ଆମେ ଠକି ପାରିବୁ ନାହିଁ, ବା ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଠକି ପାରିବୁନି। କାରଣ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ମୋଠୁ ଅଧିକ ମୋ ପୁଅ ବି ଜାଣିନାହିଁ, ମୋର ଭାଇ ବି ଜାଣିନାହିଁ, ମୋର ଭଉଣୀ ଜାଣିନାହିଁ, ମୋର ମଣ୍ଡଳୀ ବି ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ମୋର ଈଶ୍ୱର ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କରୁଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବନି। ବହୁତ ଚତୁର ସ୍ୱାମୀମାନେ, ଭଉଣୀମାନେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଦେବେ, ସ୍ତ୍ରୀ କହିବେ ପତି ପରମେଶ୍ୱର। ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରି ଚତୁରୀ, ଭାଇମାନେ ଏପରି ଭାବରେ କୋହ କରିବେ, ଏମିତି ଅଭିନୟ କରିବେ, ଏତେ ନୀର ହୋଇ କାନ୍ଦିବେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁମ କାନ୍ଦ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି, ତୁମେ ଭଲ, ତୁମେ ମିଛ କହିନଥିବ, ତୁମେ ଠକି ନଥିବ। ପ୍ରବଞ୍ଚନା, ପ୍ରତାରଣା, ଠକିବା, ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁଣ, ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମମାନେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆଉ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଏଇଟା ମୁଁ ହନାନିଆ ସଫିରାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲି। ସେମାନେ ପ୍ରତାରଣା କଲେ, ଆଉ ସେଇକ୍ଷଣି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ।
ମୁଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାମୁଏଲଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ତୁମେ ଯାଅ ଯିଶିର ପୁଅକୁ କ'ଣ କର, ନେଇକି ଆସ, ମୁଁ ତାକୁ ଅଭିଷେକ କରିବି, ରାଜା କରିବି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ବାହାରକୁ ଦେଖିକି ଆମମାନେ ସେଥିରେ ଭୋଳ ହେଇଯାଉ। ଏ ଝିଅଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇଲା, ଏ ଝିଅଟି ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଝିଅଟି, ଏ ଭାଇଟି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଲେ, ଏ ଭାଇ ଜଣେ ଭଲ ଭାଇ, ଏ ସବୁ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଗଲେ, ଯାହାକି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କହିଲେ, ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଭାଇ। ଆମେ ବାହାର ଦେଖିକି ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଆମମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଉ। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେପରି ଯୀଶୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୀଶୁର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ କରି ଠିଆଗଲା, ଯଦିବା ସେଠି ଦାଉଦ ନଥିଲେ, ଦାଉଦ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ମେଷ ଚରାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସାମୁଏଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅକୁ, ହଟ୍ଟାକଟା ଟୋକାଟା, ସୁନ୍ଦରିଆ ଟୋକାଟା, ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ପିଲାଟା, ଏଇ ରାଜା ହେବା ଯୋଗ୍ୟ, କାରଣ ଆର ଫିଗର, ଆର ହାଇଟ୍, ଆର ଫେସ୍ ଗୋଟେ ରାଜା ହେବାର ପାଇଁ ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ନା, ତୁମେ ବାହାର ଦେଖୁଛ, ମୁଁ ମାତ୍ର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖେ। ଇଏ ନୁହେଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ମନରେ ସେୟା ଆସିଲା, ଇଏ ବି ସୁନ୍ଦର ପିଲା, ଇଏ ବି ହଟ୍ଟାକଟା ପିଲା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସୋଲଜର, ସେ ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜିକାଲି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଉ, ଆମେ ବାହାରକୁ ଦେଖିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭୁଲ ନେଇଯାଉ। ଅନେକ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆସିବେ, ଅନେକ ଭାବବାଦୀମାନେ ଆସିବେ, ଅନେକ ପ୍ରଚାରକମାନେ ଆସିବେ, ଆପଣ କେମିତି ଚିହ୍ନିବେ କିଏ ଠିକ୍ କହୁଛି କିଏ ଭୁଲ କହୁଛି? ଖାଲି ଆପଣମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି ଭୋଳ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେ ଯିଏ ହେଉନା କାହିଁକି। ମୁଁ କହୁନି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାସମାନଙ୍କୁ, ଦାସୀମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଚାରକ ପ୍ରଚାରିକା, ପାଳକ ପାଳିକାମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ? ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବାଇବଲ ପଢ଼ୁଥିବେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀମାନେ ଆସି ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନା ବାକ୍ୟ ବାହାର ନେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ନା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରୁଛନ୍ତି ନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବାକ୍ୟର ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ବାକ୍ୟକୁ ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଆଉ ଭୁଲର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। କାରଣ ବାହାରୁ ଆପଣମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ, ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଜମା ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି। କାରଣ ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲା, ଲେଖାଯାଇଛି କହିଲା, ସେ ବି ବାଇବଲ ପଢ଼େ, ତାର ବି ବାଇବଲ ଜ୍ଞାନ ବହୁତ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁନି ଖାଲି ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ଡିକନ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀମାନଙ୍କର ବାଇବଲ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଭଳି ଲୋକମାନେ ଆଜି ସମାଜରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା ବିଭ୍ରାଟ କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି କହିଲେ, ଜଣେ ଭାଇ ଯଦି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ମାତା ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପିତା ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ମାନେ ମାତା ଈଶ୍ୱର ବି ଅଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ବି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେମାନେ ବାଇବଲକୁ ଦେଖେଇକି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର, ସେଇ ବାକ୍ୟରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଏପରି ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୁଟିରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟକୁ ବାକ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର, ଖଣ୍ଡା, ଛୁରୀ, କଇଁଚି, ପନିକି କିଛି କାଟିପାରିବ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟକୁ ବାକ୍ୟ ହିଁ କାଟିବ। ଯଦି ବାକ୍ୟ ଆପଣ ଠିକ୍ରେ ପଢ଼ିଥିବେ, ଠିକ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବେ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଲୋକକୁ ପରିଚୟ ଦେବ। ନହେଲେ ପ୍ରବଞ୍ଚକ, ଠକ, ପ୍ରତାରଣା କରିବା ଲୋକ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ ବିଭ୍ରାଟ କରିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ। ଆପଣ ଭୁଲ ପଥରେ ଚାଲିଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, କୌଣସି କାହାଣୀ କହୁନି, ମୋ ଜୀବନର ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନୁଭୂତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୁଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଛି, ଅନେକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଅଛି, ଏହି ସାମ୍ନାରେ କହିହେବନି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା। ଆଜି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେଇ ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର, ଚଉଡ଼ା, ହଟାକଟା ଦେଖିକି ଆମେମାନେ ରାଜା ଅଭିଷେକ ନ କରୁ। ଆମମାନେ ଉଚିତ ଲୋକକୁ, ଦାଉଦଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ମନର ମତ କରିଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମନର ମତ କରିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଇଏ ରାଜା ହେବା ଯୋଗ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆଗକୁ ଯିବି, ସମୟର ଅବହେଳା ସ୍ୱଳ୍ପତା ଯୋଗୁଁ। ଆଉ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇସ୍କାରିତ ଜିହୁଦା। କେଉଁମାନେ ବାଇବଲରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି,
ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ଇସ୍କରିତ ଜିହୁଦାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯାଇକି ଭାବବାଦୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ ସମୟରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯାଇ ଚୁମ୍ବନ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ଚୁମ୍ବନ କରିବି ତୁମେ ଜାଣିବ ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ବୋଲି। କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ରୂପ ଭଳି ଅନେକ ରୂପ ଥିଲେ, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଚୁଟି ଥିଲା, ଧରିବା କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ସେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଇସ୍କରିତ ଜିହୁଦା କ'ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ କରିବି ଆଉ ଯୀଶୁ ଭାବିବେ ଇଏ କେତେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ଇଏ ମୋତେ କେତେ ସ୍ନେହ କରୁଛି। ମୋର ସଙ୍ଗୀମାନେ, ମୋର ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିବେ ଆମଠୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ବେଶୀ ପ୍ରେମ କରୁଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆଜି ଆମମାନେ ଏହିପରି ପ୍ରତାରଣ କରିଥାଉ, ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରିବୁ ବୋଲି ଦେଖାଇ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମରୁ ଏ କଥାଟି ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଆମେ ଉପରେ ଆମେ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରୁ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଆମର ତା ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ଥାଏ, ଈର୍ଷା ଥାଏ, ନିନ୍ଦା ଥାଏ, ତାର ଉନ୍ନତିକୁ ଆମେ ସହିପାରିନଥାଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାହିଁ। ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବାଲାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଫେସ୍ କରିଛି। ଉପରେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ସୁନ୍ଦର ଆଚରଣ, ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର, ଇସ୍କରିତ ଜିହୁଦା ଭଳିଆ ଚୁମ୍ବନ ଦେବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ, ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ଧରେଇ ଦେବେ। ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେବେ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ଆଜି ଆପଣ ଯଦି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖିବେ, ପେପର ପଢ଼ିବେ, ବନ୍ଧୁକୁ ନେଇକି କ'ଣ କରୁଛି, ମାରି ଦେଉଛି। ବିବାହ ହେଉଛନ୍ତି, ଝିଅଟି କ'ଣ କରୁଛି, ତା'ର ପୁରୁଣା ଲୋଭରକୁ ଡାକି ତା'ର ବିବାହ ହେଇଥିବା ସ୍ୱାମୀକୁ ମର୍ଡ଼ର କରିଦେଉଛି। ଉପରେ କେତେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ଭାବିଥିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କଲି, ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପଛରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆପଣମାନେ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିଥିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରତାରଣା। ଆଜି ଚାଲିଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। କାହାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା, କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, କେମିତି ଭରସା କରିବା? ସଂସାର ବହୁତ ଜଞ୍ଜାଳମୟ ଜିନିଷ, ବୁଝିବା କଷ୍ଟ, ଜାଣିବା କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଆଜି ଆମମାନେ ଜାଣିବା ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଜାଗ୍ରତ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସଚେତନ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମମାନେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଅ ନାହିଁ, ତୁମମାନେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଅନି, ତୁମମାନେ କାହାକୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କର ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷା କର, ନିରୀକ୍ଷା କର, ଦେଖ, ଚାଖ, ତାପରେ ଆଗକୁ ଯାଅ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଇସ୍କରିତ ଜିହୁଦା ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ କ'ଣ କଲା, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଧରେଇ ଦେଉଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଯୀଶୁ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତାରଣା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଠକନ୍ତି, ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ଯୀଶୁ ପାପୀକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାପକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଯକ୍ଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ସେ ଯେତେବେଳେ ଯକ୍ଷ ଘରକୁ ଗଲେ ଲୋକମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ଆରେ ଇଏ ଗୁରୁ, ଇଏ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ଇଏ ଯାଉଛି ଗୋଟେ କରଗ୍ରାହୀ ଘରକୁ, ଲୋକମାନେ କୁହାକୁହି ହେଲେ। ଆଜି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆସିଥିବେ, ଗୋଟେ ମଧୁଆ ଘରକୁ ଯିବ, ଗୋଟେ ଯଦି ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ଘରକୁ ଯାଏ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଏ କି ଦାସ ଆସିଲା, ପ୍ରଚାର କଲା, ପୁଲପିଟ୍ ଉପରେ ଠିଆ ହେଲା, ସେ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ସେ ମଧୁଆ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ସେ କରଗ୍ରାହୀ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଯୀଶୁଙ୍କର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯକ୍ଷ ଘରକୁ ଯୀଶୁ ଗଲେ, ଆଉ ଯକ୍ଷକୁ ସେ କହିନାହାନ୍ତି ତୁ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛୁ, କେତେ କ'ଣ ନେଇଛୁ, କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ବାଇବଲରେ କୌଣସି ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇନି। କିନ୍ତୁ ଯକ୍ଷ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେଦିନ ତାଙ୍କ ଘରେ ପରିତ୍ରାଣ ଆସିଲା, ସେ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କଲା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯାହା ନେଇଛି 4 ଗୁଣରେ ଫେରେଇ ଦେବି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୀଶୁ ପାପୀକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାପକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାହେଁ। ଯେତେବେଳେ ସିମୋନ ଘରକୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଛି ନୂତନ ନିୟମରେ, ଯୀଶୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସିମୋନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ ତାଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ବସିଛନ୍ତି, ପଛପଟୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଜଣେ ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କର ପଦ ତଳେ ବସିଯାଉଛି, ନିଜର ଲୁହରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦକୁ ଧୋଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ଆଣିଥିବା ସେଇ ସୁଗନ୍ଧ, ସେଇ ମହୁମୂଲ୍ୟ ସେଇ ତୈଳରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛି, ମାଲିସ କରିଦେଉଛି, ନିଜର କେଶରେ ତାଙ୍କର ପାଦକୁ ପୋଛି ଦେଉଛି, କାନ୍ଦୁଛି, ଅନୁତାପ କରୁଛି, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରୁଛି, କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଯୀଶୁ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ସିମୋନ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଯଦି ଗୁରୁ ହେଇଥାନ୍ତା, ଇଏ ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ହେଇଥାନ୍ତା,
ତେବେ ଇ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତା ସେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଆସି ତାଙ୍କ ପଦ ତଳେ ବସିଛି ସେ ଜଣେ ବେବିଚାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି, ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି। ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ପିଲାମାନେ, ଆମେ ବାହାରୁ ଦେଖିକି ଜାଣିବା, ଭିତର ବିଷୟ ଜାଣିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଈଶ୍ୱର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଜାଣନ୍ତି, ଭିତର ଏବଂ ବାହାର ଉଭୟ ଜାଣନ୍ତି। ତେବେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ, ସିମୋନ ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ, ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଆସି ମୋତେ ତାର ବହୁମୂଲ୍ୟ ତେଲରେ ମାଲିସ କରିଦେଲା, ତାର ଲୁହରେ ମୋ ପାଦକୁ ଧୋଇଦେଲା, ମୋତେ ମୋର ପାଦକୁ ଚୁମ୍ବନ କଲା, ତାର କେଶରେ ପୋଛିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିଲି, ନା ତୁମେ ମୋତେ କି ଚୁମ୍ବନ କଲ, ନା ତୁମେ ମୋର ପାଦ ଧୋଇଦେଲ। ସେତେବେଳେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ସେ ରୀତିନୀତି ଥିଲା। ଆଉ ସିମୋନ ଜଣେ ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଥିଲା, ଜ୍ଞାନ ତାର ପ୍ରବଳ ଥିଲା, ବିଧି ସେ ଜାଣିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ କଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇଦେଲା ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଣି ଟିକେ ଦେଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ ଠିକ୍ରେ କଲା ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ। କ'ଣ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ତେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମରଣ ପାଇଁ କହୁଛି। ଗୋଟେ ଲୋକ ତାର ବ୍ୟବହାରଠୁ ତାର ମାଲିକଠୁ କ'ଣ କଲା, 50,000 ଟଙ୍କା ଧାର ନେଲା। ଆଉ ତାର ମାଲିକ ଦିନେ କହିଲେ, ଆରେ ସେ ଦୁଷ୍ଟଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, 50,000 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯାଇଛି ତ ଯାଇଛି, ତାକୁ ଧରିକି ଆଣ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ସେ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ପଇସା ନେଇଛି ଆଉ ଦେଉନି। ସେ ଆସିଲା, ତାକୁ ଧରିକି ଆଣିଲେ, କହିଲା, ହଜୁର ମୋତେ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଋଣ ସବୁ ସୁଝିଦେବି, ମୋ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ, ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଋଣ ସବୁ ସୁଝିଦେବି, ଆପଣ ମୋତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଠକିବିନି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ବ୍ୟବହାରତା ଯିଏ ମାଲିକ, ଯିଏ ଋଣ ଦେଇଥିଲା, ତାର ମନରେ ଦୟା ଆସିଲା, କେତେ କୋହ ହେଇକି, କେତେ ନେହୁରା ହେଇକି ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୋତେ ଦୟା କର। ତାର ବ୍ୟବହାରତା, ତାର ମାଲିକ କହୁଛି, ହଉ ଯା, ମୁଁ ତତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ'ଣ କଲି, ମୁକ୍ତ କଲି, ତୁ ଗୋଟିଏ 5 ପଇସା ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯା। କେତେ ଆନନ୍ଦ ହେଇଥିବ ତା ମନରେ, କେତେ ହାଲେଲୁୟା, କେତେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସେ କହିଥିବ। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସେଇଭଳିଆ କାହାର ଧାର ଥିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲା, କେତେ ମନରେ ଆନନ୍ଦ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମେ ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ଋଣ ତୁମେ ମୋତେ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକଟି ଆସିଲା ବାହାରକୁ, ତାଠୁ ନେଇଥିବା ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କା, ଲେଖାଯାଏ 50 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ନେଇଥିବା ଲୋକଟିକୁ ସେ ଧରୁଛି। କ'ଣ କହିଲା, ଏରେ ଦୁଷ୍ଟ, ମୋର 50 ଟଙ୍କା ତୁ ନେଇଥିଲୁ, କାହିଁ ମୋର ସେ 50 ଟଙ୍କା। ସେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ହଜୁର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର 50 ଟଙ୍କା ସୁଝିଦେବି, ମୋତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ମୋ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 50 ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚିତ ଦେବି, ମୁଁ ଠକିବିନି। ନା, ଏବେ ମୋତେ 50 ଟଙ୍କା ଦେ, ଏବେ ଦେ, ନହେଲେ ଚାଲ କାରାଗାରରେ ପକାଇଦେବି। ତୁ ନେଲା, କାରାଗାରରେ ପକାଇଦେଲା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଦେଲେ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଲେ, ଆଜି ଟିକେ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆମେ କେତେ ପାପ କରୁଛୁ, କେତେ ମିଛ କହୁଛୁ, କେତେ ଠକୁଛୁ, କେତେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରୁଛୁ। ଯୀଶୁ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ବିପକ୍ଷରେ କିଏ ଯଦି କିଛି ସେହିପରି କାମ କଲା, ଠକିଲା, ପ୍ରବଞ୍ଚନା କଲା, ନେଇଥିବା ପଇସା ନ ଦେଲା, ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ସେ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ସେ କାହିଁକି ମୋ ନାଁରେ ଏମିତି କହିଲା, ସେ କାହିଁକି ମୋତେ ଏମିତି କଲା। ଆମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କେତେ କ୍ଷମା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ କୋଟି କୋଟି ଆମେ ପାପ କରିନୁ। ହେତୁ ଆସିବା ଦିନଠୁ, ହେତୁ ଆସିବା ପୂର୍ବ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ହେତୁ ଆସିବା ଦିନଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ବୟସ୍କ ପ୍ରାପ୍ତମାନେ ବସିଛୁ, କେତେ ପାପ ନ କରିଛୁ, କେତେ ଠକିନୁ, କେତେ ମିଛ କଥା କହିନୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯଦି ବିରୋଧରେ ଯଦି କିଏ କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଉଛି, ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ତାକୁ କ୍ଷମା ଦେଉଛୁ, ଟିକେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ସେଇ ଉଦାହରଣ ଦେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯିଏ ଯେତେ ପରିମାଣରେ କ୍ଷମା ମାଗିବ ସେ ସେତେ ପରିମାଣରେ ଦୟା ପାଇବ। ହାଲେଲୁୟା, ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା। ତାମାନେ ଦୟା ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କ୍ଷମା ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା ମାଗିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଠନ୍ତୁ, କାନ୍ଦନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କାହା ଆଗରେ କହିବା ପାଇଁ ଲାଜ ଲାଗିପାରେ, କାହା ଆଗରେ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଡର ଲାଗିପାରେ, ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗରେ ଆଣ୍ଠାନ୍ତୁ, କାନ୍ଦନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ସତରେ ମୁଁ ପାପୀ, ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ଜଣାତରେ ଅଜାଣତରେ ଭୁଲ କରିଯାଉଛି, ମୁଁ କାହାକୁ କ'ଣ ଗାଳି ଦେଉଛି, କାହାକୁ କ'ଣ ଠକି ଦେଉଛି,
ମୋତେ ଟିକେ ଦୟା କର, କାରଣ ତୁମର ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଆଜ୍ଞା ଦୟା ପାଇଲା ପରେ ଦୟା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶିଖନ୍ତୁ। ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ପ୍ରଭୁ ଶିଖେଇଥିବା ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି, ଆମମାନେ ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ ସେହିପରି ଆମକୁ କ୍ଷମା କରାଯାଉ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ କ୍ଷମା କେତେବେଳେ ପାଇବା? ଯେମିତି କ୍ଷମା କରିଥିବା। ଯଦି କ୍ଷମା ନ କରିଥିବା ସେଇ ବ୍ୟବହାରତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଜୁର ହଜୁର, ଯାହାକୁ ଆପଣ 50,000 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିଲେ ସେ କ'ଣ କଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? କ'ଣ କଲା ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତାକୁ 50,000 ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସେ 50 ଟଙ୍କା ଲୋକକୁ କ'ଣ କରୁଛି, ତା କଲର୍କୁ ଧଇଲା, ତାକୁ ନେଇକି କାରାଗାରରେ ପକାଇଲା। ହେ ଦୁଷ୍ଟ, ତାକୁ ଆଣ, ତାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣ। ତାକୁ ମୁଁ 50,000 ଛାଡ଼ିଲି, ସେ 50 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ି ପାରିଲାନି। ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇଟା ଆଜି ଆମ ପାଇଁ, ଆଜି ଆମ ପାଇଁ। ଆମେ 50 କୋଟି ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉଛୁ, ଆମେ ବିନଷ୍ଟ ହେଉନୁ, ଆମେ ହନାନିଆ ସଫିରା ପରି ଧଡ଼ ଧାଡ଼ ହେଇ ପଡ଼ିକି ମରିଯାଉନୁ। ଆଜି ଆମେ ଜୀବିତ ଅଛୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛୁ, ଭଲ ଖାଉଛୁ, ଭଲ ପିନ୍ଧୁଛୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅଭାବ କରିନାହାନ୍ତି। କେତେ ଯେ ପାପ କରୁଛୁ, କେତେ ଯେ ମିଛ କହୁଛୁ, କେତେ ଯେ ଠକୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କାହାକୁ କିପରି ଭାବରେ କ୍ଷମା କରୁଛୁ, ଆମେ କାହାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଦୟା କରୁଛୁ? ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ସତରେ କେତେ କ୍ଷମା କରିଛି, ମୁଁ କେତେ ଦୟା କରିଛି? ଆଜି ସମୟ ଆସିଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଆମେ ଆଜି ନିଜକୁ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। ଆଉ ନିଜକୁ ଏଠି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିକି ଯିବା। ପ୍ରଭୁ, ବହୁତ ଠକିଦେଲି, ବହୁତ ପ୍ରତାରଣା କରିଦେଲି, ବହୁତ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିଦେଲି, ବହୁତ ଆଉ ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ସର୍ବଜ୍ଞ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ସର୍ବଦର୍ଶୀ ପରମେଶ୍ୱର। ମୁଁ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଏ, ଯଦି ମୁଁ ପାହାଡ଼ର ସେଇ ଗର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ବି ଥିବି, ଯଦି ମୋର ଗୁପ୍ତ ପାପ ମୁଁ କରୁଥିବି, ମୋର ପର୍ସନାଲ୍, ମୋର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କିଛି ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ କରୁଛି, ତୁମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛ। ମୋ ବାପାକୁ ମୁଁ ଠକିବି, ମୋ ମାଆକୁ ମୁଁ ଠକିବି, ମୋ ଭାଇକୁ ମୁଁ ଠକିବି, ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ ଠକିବି, ମୋର ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଁ ଠକିଦେବି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଠକିଦେବି, ମୋ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଠକିଦେବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଠକି ପାରିବିନି। ବହୁତ ପାପ କରିଦେଇଛି, ଯାହାକି ତୁମ ପାଖରେ ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି। ଆଜି ଯାହା ଆମେ ଗୁପ୍ତରେ କରୁଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ତାହା ଦିନେ ଖୋଲା ଆକାଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। କେହି ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଥିରୁ ତ୍ରାହି ପାଇବାନି। ଆମେ ନିଜକୁ ଯେତେ ଚତୁର ଭାବୁ, ଆମେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଭାବୁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ କାହାର ଗୋଟିଏ ହେଲେ ପାପ ଲୁଚା ଯିବନି, କାହା ଗୋଟିଏ ହେଲେ ପାପ ଲୁଚିକି ରହିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଭାବେ ସେଇ ନିନିବିର ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଜୁନୁସଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ତୁମେ ଯାଅ, ସେ ନିନିବିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପାତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କର ଇତିହାସ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସେମାନେ ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବୀର ଲୋକ ଥିଲେ, କାହାକୁ ମାନୁନଥିଲେ, ଉତ୍ପାତ ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଥିଲା, ଜ୍ଞାନରେ, ବୁଦ୍ଧିରେ, ଶକ୍ତିରେ, ବଳରେ ସେମାନେ ଉତ୍ପାତ ହେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜୁନୁସଙ୍କୁ ପଠାଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ଜ୍ଞାନ, ଏତେ ଧନ, ଏତେ ଶକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନମ୍ବର ହୋଇଗଲେ। ମୋତେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଧ୍ୟୟନ ମୁଁ କରେ, ତାଙ୍କର ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଚଟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଜୁନୁସ ଜାଣିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ। ଜୁନୁସ ଭଲରେ ଜାଣିଥିଲେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ଦୟାଳୁ ପରମେଶ୍ୱର, ସେମାନେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ, ଆଉ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଜୁନୁସ ଚାହୁଁନଥିଲେ ସେମାନେ କ୍ଷମା ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବେ, ସେ ଲଟା ଦ୍ୱାରା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଲଟାକି ସେ ନିଜେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିନଥିଲେ, ନିଜେ ଲଗେଇ ନଥିଲେ। ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ମୋର ନିଜର ହସ୍ତରେ ଗଢ଼ିଛି, ମୋର ନିଜର ରୂପ ଦେଇଛି, ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବି? ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ କେତେ ପ୍ରେମିକ, କେତେ ଦୟାଳୁ ପରମେଶ୍ୱର। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କ୍ରୋଧ କରି କହୁଛୁ ଘରୁ ବାହାରିଯା, ତୋ ଭଳିଆ ପିଲା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ମରିଗଲେ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଈଶ୍ୱର କେତେ ଦୟାଳୁ, କେତେ କ୍ଷମାବାନ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ କେବେ ଆମକୁ ବିନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେ ଆମେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ ବୋଲି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ବିନଷ୍ଟ ନ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଏହି ସ୍ୱଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ଏଇଠୁ ଆମେ ଆଜି ଫେରିବା। ଆମେ କାହାକୁ ଅନେଇବାନି, କାହାକୁ ଦେଖିବାନି। ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜର ଛାତି ଉପରେ ହାତ ଥୋଇ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯାହା କରିଦେଇଛି, ଆଜିଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ମୋ ଜୀବନର ଯାହା ସବୁ
भूल गुड़िक अच्छी जहाँ मु सब ठकी जो हिपोक्रेसी मो जीवन में देखा जाइए प्रवंचना देखा जाइए प्रतारणा करिछि अन्य आगे मु निजक भल देखा चेष्टा करिछि निजर ना को सुनाम करने चेष्टा करिछि लोक चाहतु आम बेले बेले कौन करूँ आम बाहरटा को बहुत जाग्रत करूँ कारण लोक आम बाहर देखुं ना आमर कथबार्ता शुणुंट ना आमर व्यवहार देखुं ना ताकू आम टे सजाड़ी दऊ भितर आम जहाँ करूँ ना मोर प्रिय माने आपण उभय पार्श्व को कौन करूँ सुरक्षा दिंतु आपण हाथ में अच्छी आपण को कई सजाड़ी पारे मंडलीर कौन पालक सजाड़ी पारे कौन प्रचारक सजाड़ी पारे आपण बापा माँ सजाड़ी पारे जे पर्यंत आम निपण आपण एवं मु निजे निष्पत्ति न नहींचु जे मु परिवर्तन हेबी मु सजाड़ी हेबी मोर बाहर को जेपरी सजाड़ुची भीतर को मध्य सेपरी सजाड़ी कारण आम अनेक समय आमर बाहर को सजाड़ी थाउ आमर कथबार्ता व्यवहार आचरण एपरी सुंदर करि थाउ लोक मैंने भावती ये सुंदर लोकटी ये धार्मिक लोकटी ये उत्तम दासटी उत्तम दासीटी आम बाहर बहुत प्रवंचना करुछु किंतु आम अंतर भितर कौन चली कौन अच्छी आम निजे जाचु से जीशु कहले समस्त मंदता भितर बाहर 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 जा जाए ताहा मन को अशुचि करे नहीं आम भितर जो अशुचिता गुणगुड़िक अच्छी मंद चिंता मंद भावना मंद इच्छा ए सब को मारिबा को पड़िबो किपरि मारिबे तार मध्य सॉल्यूशन अच्छे फास्टिंग प्रेयर करंतु आंठांतु हानांकर मोर बाइबल में मुझे प्रार्थना विषय पढ़ी मोर फेवरेट प्रार्थना है हानांकर से प्रार्थना साइलेंट प्रेयर लोक देखाणिया प्रार्थना करिया दरकार नहीं क्या आगे जाइए दास मान को प्रार्थना करने अनुरोध करूँ ना दास मैंने प्रार्थना कले आप स्वर्ग जीवे नहीं आपण प्रार्थना करेंगे आपण आंटेबे आपण उपवास करेंगे आ व्यक्तिगत भाव में प्रभु सागर कथबार्ता करेंगे देखूँ आपण जीवन परिवर्तन आरंभ हम निश्चित हम यहाँ हूँ मोर ग्यारंटी मोर प्रभु मो जीवन में कर जीवन में करेंगे मोर मोर इतिहास मोर जदि अतीत कथा मुझे आपण मानक कहबी समय हेनी एक दुर्दांत पिला मु जड़े भाई बस मत टे चिन्हती आम संडे स्कूल देखाऊ तो मोर विषय मु कहबी जदि बड़ साक्ष्य हो समय अभाव हम किंतु प्रभु सबू करिपारंती प्रभु सबू करिपारंती मोर प्रिय माने दुष्ट को संत करिपारंती डकायत को साधु करिपारंती चोर को भद्र करिपारंती अपाठुआ को पाठुआ करिपारंती अज्ञानी को ज्ञानी करिपारंती तांको पक्षरे कौनसी विषय असंभव ना मु आज्ञा कौन बाइबल ट्रेनिंग नहीं मु कौन प्रकार बाइबल शिक्षा नहीं केवल मु थियोलॉजी करनी सत किंतु मोर आत्मिक गुरु मते गोटे विषय शिखई आ कहले तू थियोलॉजी न कले ना चलो तू नियोलॉजी कर नियोलॉजी माने आंठे की प्रार्थना कर प्रभु ठारे प्रार्थना कर प्रभु को माग आज आसवा आगुरी आंठू थाए प्रभु कौन करी कौन कहि जो वाक्य कि मो भी दरकार आज्ञा ये जो वाक्य पवित्र आत्मा कहले केवल जे आपण मान कहले ता नुहे प्रथमे मत कहले जदि मु कौन कहूँ मु शुणी पारुनी तेज आपण मैंने शुणी पारे मत आगे शुणा पड़ा मु आगे निजे शुणुची ये वाक्यटी कारण प्रभु मोर अंतर देखुं मुझे यही पुलपिट पर पवित्र मंच पर ठिया मु सुंदर व्याख्या करें प्रेजेंटेशन भल करें किंतु मोर प्रकृत जीवन कौन मोर परमेश्वर जानी आदि जानी यही वाक्य आम समस्त भावतु नहीं जे वक्ता कहीदे आम मान नुहे मोपाई एवं आपण मान प्रभु आम प्रत्येक को आशीर्वाद करूँ यही वाक्य को नहीं आज आम घर को जा समीक्षा करवा आंठेवा प्रार्थना करवा आदि हो पारुछि उपवास सहित प्रार्थना करूँ आपड़ पारूना आप कहे मु पारुनी मु निजे प्रार्थना करे प्रभु मु पारुनी मु बारंबार झुंटुची बारंबार उठुची बारंबार पड़ुची मु भावुची मु छाड़देवी आज्ञा साधु पाउल कहले मु जहाँ करने को चाहूनी ता करी पकाउछि मु जहाँ करने को चाहूनी ता करी पकाउछि आ जहाँ करने को इच्छा नहीं ताही हो जाउछि जदि साधु पाउल को जीवन रे या एवं मु एवं आपण माने आमे किए सेतिपई प्रार्थनार शक्ति बहुत अच्छी मोर प्रिय माने आम आंठेवा उपवास सहित प्रार्थना करवा प्रभु आमर दुर्बलता आमर असजड़ा विषय को सी निश्चित भाव सजाड़े प्रभु यही स्वल्प वाक्य पर आशीर्वाद करूँ समस्त को धन्यवाद नमस्कार प्रेज द लॉर्ड। आसंत चक्षु बंद करवा समस्ते प्रार्थना करवा ए समयटी प्रभु आमानक पाए तांकरी पाद तले बसु बसु जीवन को समीक्षा करने प्रभु देले
जीवन को पुनर्बार विचार करने पाई प्रभु देले। आज मो जीवन कि प्रकार प्रकृत में आमर जीवन अनेक समय अनेक प्रकार राग हिंसा कूट कपट विवाद ईर्षा परचर्चा ये सबुथिरे सबुबले आमे हुए तो लगी थाओ। तथापि प्रभु आम को प्रेम करुथिबारु आउ थोरे एक सुंदर आह्वान प्रभु देले, आउ थोरे एक सुंदर सुजोग प्रभु देले जेपरि आमानकर समस्त प्रभुंकर असंतोषजनक विषय गुड़िक परित्याग करू करू प्रभुंक गौरव पाई आमे बंचिबा। हालेलुया जीसस। प्रभु तुमको धन्यवाद करुअछु, प्रभु तुमरी प्रशंसा गौरव करुअछु। आम परी दुर्बल मानू प्रभु तुम्हें केते प्रेम करुथिबारु थर को थर प्रभु तुमरी जीवंत वाक्य द्वारा आमनकर दुर्बल जीवन को तुम्हें प्रस्तुत करुअछ, सजाड़ुअछ। आम को तुम निमंते प्रभु जेपरि आमने आहुरी तुमरी आपणार हेउ एथिपाई प्रभु आम को तुमरी वाक्य द्वारा मार्जित करुअछ। प्रभु तुमको धन्यवाद करुअछु। जेते समस्ते आमे तुमरी वाक्यर अंशी हेलु से वाक्य को हृदयंगम करू करू प्रभु से वाक्य को अनुकरण करिबा पाए से वाक्यानुसार जीवन काटिबा पाए आमे प्रत्येक को साहाय्य कर। तुमरी दास आमानक पाई वाक्य रखिले प्रिय दासंक पाई मद धन्यवाद करुअछु। प्रभु भिन्न भिन्न समय तुमरी सेवा पाई व्यवहृत हेबा बेले पवित्र आत्मा परमेश्वर तुम्हें व्यवहार करी तुमरी गौरव पाए तुमरी उद्देश्य प्रभु प्रिय दासों को व्यवहार कर। धन्यवाद दूछु। आज उपासनार आरंभ शेष पर्यंत तुम्हें सहवर्ती हेल। आज जो माने प्रभु मंडली मध्य को आसीपारि नाहांती प्रभु से मानकर प्रत्येकों पाई मध्य प्रार्थना करुअछु। प्रभु एहीपरि विशेष उपासना गुड़िक जोग दे तुमरी आशीर्वाद को साउंटिबा पाए मंडलीर प्रति परिवार को प्रभु तुम्हें आकर्षण कर। प्रत्येकों को प्रभु तुम्हें कथा कुह। आसंता रविवार खजुर रविवार प्रभु जेपरि आमे आनंद उत्सव करू करू समस्ते प्रभु मंडली रे जोग देबा एथिपाई मध्य प्रत्येकों को प्रभु तुम्हें साहाय्य कर। आसुथिबा सेही वक्ता को मध्य प्रभु तुम्हें व्यवहार कर। सब गौरव प्रशंसा महिमा केवल तुमरी हो। यीशुक प्रिय नाम रे क्षुद्र प्रार्थना मागुअछु, आमेन। हे आमान स्वर्गस्थ पिता तुम्भ नाम पवित्र बोली मान्य हो। तुम्भ राज्य आसु जो रूपे स्वर्गरे सही रूपे पृथ्वी रे तुम्भ इच्छा सफल हो। आज आमान को प्रयोजन आहार दियो। आमने जेपरि निज निज अपराधी मान को क्षमा करिअछु सेहीपरि आमान अपराध सब क्षमा कर। परीक्षार आमान को आण नाही मात्र मंदरु रक्षा कर। जेणु राज्य पराक्रम गौरव सदा सर्वदा तुम्भर, आमेन। एतबेले पिता ईश्वरंकर असीम प्रेम त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर विविध दया एवं अनुग्रह पवित्र आत्मांक चिरंतन शांति शक्ति सुमधुर सहभागिता उपस्थित अनुपस्थित मंडलीर समस्तंक संगे संगे थाए चिरमंगल उपकार करंतु, आमेन आमेन आमेन। धन्यवाद समस्तंको।